சின்ன வயசுல நம்ம மம்முக்கா சார் மூவிஸ் பார்த்துருக்கோம். ரொம்ப ஸ்மார்ட்டான ஒரு ஆக்டர், what a performer, what a good looker, எல்லாம் உண்டு இல்லை. And we're all fans of. മോഹൻലാലിന്റെ ഭാഗ്യനായിക എന്നൊരു വിശേഷണം നേടാൻ താങ്കൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. എനിക്ക് I mean, what can I say? വളരെ proud, grateful, happy. இல்ல நாளைக்கு அவர்கிட்ட ஒரு பெரிய லெசன் நான் லேர்ன் பண்ணியது ஹியூமிலிட்டி. நம்ம எவ்வளோ பெரிய ஆர்டிஸ்ட் இருந்தாலும் so humble, so real. நானும் மம்முக்கா சாரும் அந்த ஹெலிகாப்டர் சீன் பண்ணும்போது எனக்கு லைக் you enjoy those moments because they're all different moments and with such a big superstar. So எனக்கு அதெல்லாம் வந்து it was a good experience and அந்த chemistry எனக்கும் மம்முக்காவுக்கும் நல்லா செட் ஆகி ஆஃபர். മണിച്ചേട്ടനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ എന്താണ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത്? ഒരു സ്വീറ്റ് നൈസ് പേഴ്സൺ, ഒരു കണ്ട ഹലോ എങ്ങനെമാ ഒരു സ്വീറ്റ് പേഴ്സൺ. കലാഭവൻ സാർ സച്ച് എ പെർഫോമർ. എനിക്ക് പെർഫോമൻസ്னா எனக்கு அதுதான் என்னோட my what I like to drink, the blood that I like to drink. So short நடுவில் அவர் ஏதான ஒரு ஆக்ஷன் காமிப்பாரு, ஏதான ஒரு அனிமல் மாதிரி மிமிக்ரி பண்ணுவாரு. So very entertaining. சும்மா പറയുവാ? ചുമ്മാതോ? I still take pride in saying I'm a Malayali. I'm a Malayalam actress. Malayalam industry la irundhu. So அப்படிதான் ஒரு tagline இருக்கு and I'm very proud of it. I love it. മമ്മൂട്ടി സാറ് അങ്ങനെ അധികം ഇങ്ങനെ കോമഡി ആയിട്ടൊന്നും സിനിമയിൽ കാണിക്കുന്നില്ല. സിനിമയില അല്ല. അതെ, പകുതി പണം കൊണ്ട് വീട് പണിയാം, ബാക്കി പകുതി പണം പലിശരഹിതമായി EMI സ്കീമിൽ 50 മാസം കൊണ്ട് തിരിച്ചടച്ചാൽ മതി. ബയത് ഹോംസ് ഫോർ ബിൽഡേഴ്സ്, കേരളാസ് ലീഡിംഗ് ടെക് എനേബിൾഡ് ഹോം ബിൽഡർ. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക. മലയാളത്തിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ ഷാജി കൈലാസ് സാറിന്റെ ഗ്രേറ്റ് ഒരു ഡയറക്ടറിന്റെ കയ്യിലാണ് ആദ്യം തന്നെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? പിന്നെ ഒരു ഗ്രേറ്റ് ആക്ടറിന്റെ ഒപ്പം തന്നെയാണ് കോ ആക്ടറായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസും കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സുരേഷ് ഗോപി സാർ അല്ലെ? ടൈമിലൂടെയാണ് വന്നത്. സോ ആ ഒരു ജേർണി എങ്ങനെയായിരുന്നു? എങ്ങനെയാണ് ഷാജി കൈലാസ് സാറിന്റെ കയ്യിൽ എത്തിയത്? I think அது ஒரு ஜேர்னி, எனக்கு ஒரு சர்ப்ரைஸ் ஜேர்னியாக இருந்தது. பிகாஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் ஆஸ்திரேலியாவிலேருந்து இந்தியாவுக்கு வந்திருக்கேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கல்ச்சுரல் ஷாக், ரிவர்ஸ் மைக்ரேஷன், நியூ இண்டஸ்ட்ரி ஆக்டிங். மை ஃபர்ஸ்ட் மூவி தமிழில் இருந்தது வித் KB சார். அவரும் பெரிய லெஜண்ட் தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில், K. பாலச்சந்தர் சார். ஸோ அந்த படம் முடிஞ்ச உடனே நெக்ஸ்ட் மலையாளம் இண்டஸ்ட்ரி, ஒரு நியூ லாங்குவேஜ், நியூ இண்டஸ்ட்ரி. எனக்கு ஒன்றும் அறியல ஆக்சுவலாக. வளர நைவாயிட்டு ஐ என்டர்ட் இந்த இண்டஸ்ட்ரி. இந்த வெளிய டைரக்டரோட ஒரு வெளிய ஹீரோவோட ஃபர்ஸ்ட் மூவி எனக்கு வந்து அந்த சான்ஸ் ஒரு இட்ஸ் அ பிக் சான்ஸ் இல்லை? ஸோ எனக்கு அந்த ஏஜில் ஐ திங்க் அப்போது எனக்கு சடனாக மலையாளம் இண்டஸ்ட்ரி பழஞ்சப்போ எனக்கு ஒன்றும் புரியல. ஐ டோன்ட் நோ த லாங்குவேஜ். நான் കുറച്ച് മൂവീസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് சின்ன வயசில், பிகாஸ் வி கெட் லிமிட்டட் மூவிஸ் ஆஸ்திரேலியாவில் அப்போது. ஸோ எனக்கு அவ்வளோ அந்த மலையாளம் மூவிஸோட அந்த எக்ஸ்போஜர் அவ்வளோ இல்லை. So valare naivaita I signed my first Malayalam film. But I was accepted so beautifully. Enakku immediate love vandu over the industry, the performing, the cinema, the Shashi sir, Suresh Gopi sir, ivlo velliya big established actors were being so normal enkita. So adu oru humility எனக்கு ரொம்ப ஒரு லவ் ஆச்சு. ஏன்னா இவ்வளோ பெரிய ஆர்டிஸ்ட் இவ்வளோ ஹம்பிளாக இருக்கிறது வந்து ஃபர்ஸ்ட் லேர்னிங் கர்வ் ஃபார் மீ. அண்ட் லாங்குவேஜ் புதுசு. பட் அப்போ கூட எனக்கு அவ்வளோ குழப்பம் இல்லை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த டயலாக்ஸ். எனக்கு மலையாளம் ஈவன் இஃப் எனக்கு அதுக்கு முன்னாடி ஒன்றும் எக்ஸ்போஜர் இல்லைனாலும் பிகாஸ் ஆஃப் பரதநாட்டியம் சன்ஸ்கிருத் எக்ஸ்போஜர்னால எனக்கு மலையாளம் ஐ வாஸ் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். அண்ட் டயலாக்ஸ் கூட കുറച്ച് டிஃபிகல்ட் இன் த பிகினிங். பிகாஸ் நான் கண்டிப்பாக சொல்லுவேன் மலையாளம் இஸ் த மோஸ்ட் டிஃபிகல்ட் இந்தியன் லாங்குவேஜ், மோஸ்ட் காம்ப்ளெக்ஸ், பியூட்டிஃபுல் அண்ட் மோஸ்ட் காம்ப்ளெக்ஸ். ஸோ ஒரு அவுட்சைடருக்கு இட்ஸ் அ வெரி டஃப் லாங்குவேஜ் டு பிக்அப். பட் பிகாஸ் ஆஃப் த தமிழ் பேக்ரவுண்ட் அண்ட் பரதநாட்டியம் பேக்ரவுண்ட் இட் வாஸ் ஓகே. பட் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஷாக். சடனாக ஒரு டைம் படத்தில் இருக்கேன் அண்ட் இட்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் ரோல் வித் சச் அ பிக் ஆக்டர், பிக் டைரக்டர். ஸோ டெஃபினட்டாக எனக்கு வந்து இட் வாஸ் அ லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். டைம்
ப்ராஜெக்ட் அண்ட் அதுக்கப்புறம் நான் மலையாளத்தில் அவ்வளோ பண்ணுவேன்னு நான் எதிர்பார்க்கல. அவ்வளோ எக்ஸெப்ட் பண்ணுவாங்க மலையாளம் ஆடியன்ஸ் அண்ட் ஃபேன்ஸ் அண்ட் யூனோ இண்டஸ்ட்ரி ஆல்சோ எக்ஸெப்ட் பண்ணுவாங்கன்னு ஐ டென்ட் எக்ஸ்பெக்ட், எதிர்பார்க்கல. ஸோ இட் வாஸ் அ பியூட்டிஃபுல் சர்ப்ரைஸ் ஃபார் மீ. முதல் படம் டைம் போய் தியேட்டரில் நான் கண்டு ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் ஷோ. ஸோ த ஆடியன்ஸ் அவங்க என்னோட இன்ட்ரடக்ஷன் கண்டுட்டு அந்த ரெஸ்பான்ஸ் கண்டுட்டு எனக்கு ஃபுல் அழகு வந்து ஐ மீன் டியர்ஸ் வந்து பிகாஸ் ஐ டென்ட் எக்ஸ்பெக்ட். ஸோ இட் வாஸ் அ வெரி பியூட்டிஃபுல், எனக்கு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக வெல்கம் பண்ணாங்க. அதுக்கு நான் எப்போவுமே என்னோட மலையாள ஆடியன்ஸ் ஃபேன் இண்டஸ்ட்ரிக்கு நான் எப்போவுமே வளர நன்றி ஃபார் தட். ஐ ரியலி ஐ எம் வெரி ப்ரவுட் to be a Malayali actress. Yes, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ടൈമിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മലയാളം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ആക്ട്രസ് തമിഴിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അനദർ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് മൂവ് ഓൺ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ടൈമിലാണ് വേറൊരു ലാംഗ്വേജിൽ നിന്ന് ഒരു ആക്ട്രസ് അതും റിവേഴ്സ് അല്ല ആ ഒരു ടൈമിൽ ഭയങ്കര ഷിഫ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. ഒരുപാട് മലയാള ആക്ട്രസിന് തമിഴിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ അനദർ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് കോൾ വരുമ്പോ അതും റിവേഴ്സ് ആയിട്ട് തന്നെ ഒരു എന്താ പറയാ അതീവ സുന്ദരിയായ ഒരു വില്ലേജ് ഗേൾ ആയിരുന്നു അല്ലെ, ഒരു വൈഗ. അപ്പൊ അത് അത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് ആദ്യമൊക്കെ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ആക്ച്വലി മലയാളി തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നാട്ടോ ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. പക്ക എന്താ പറയാ ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആയിക്കോട്ടെ, നടത്തും എല്ലാ മാനറിസം ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാം പക്ക അതുപോലെ തന്നെ. അതെങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്? அது எனக்கே அறியிല്ല. பிகாஸ் ஃபார் சம் ரீசன் எனக்கு இப்போ கூட எல்லாம் இண்டஸ்ட்ரீஸ்லையும் நான் ஒரு மலையாளின்னு எவ்ரி ஒன் திங்ஸ் ஐம் ஜென்யூன்லி அ மலையாளி, which is beautiful. எனக்கு ஒன்றும் குழப்பம் இல்லை. ஐம் லைக் ஐம் அ மலையாளி. பட் அது ஐ டோன்ட் நோ நேச்சுரலாக எனக்கு வந்து அது ஐ திங்க் வைகா கேரக்டர் எனக்கு வளர செட் ஆகி ஐ வாஸ் ஏபிள் டு பிகம் வைகா. ஸோ ஐ ஃபெல்ட் that character. Of course Shashi sir's guidance, ellaroda guidance undu, but for me enamo adu valare relatable character it was. Ido ende amme nokumbo ella normal girl nokumbo, you know, or wife nokumbo, that femininity, that nayanam. So enakku adu somehow it was natural. Eppadiyo I was able to become the Vaiga character. സർ മാം, ഒരുപാട് പേർക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ട് മാം ഇപ്പൊ എവിടെയാണ് ആക്ച്വലി സെറ്റിൽഡ് ആയിരിക്കുന്നത്? ഓസ്ട്രേലിയ ആണോ, അത് നോർത്തിലാണോ, ചെന്നൈയിലാണോ, അത് കേരളത്തിലാണോ, അമേരിക്കയിലാണോ, ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. സോ ആക്ച്വലി മാം ഇപ്പൊ എവിടെയാണ് സെറ്റിൽഡ് ആയിരിക്കുന്നത്? ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്, കൊച്ചി. എപ്പോഴും ഇവിടെ ഉണ്ട്, ബിറ്റ്വീൻ കൊച്ചി ആൻഡ് ചെന്നൈ. സോ അത് എന്നോ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആയി. ഐ ഡോണ്ട് നോ വൈ. ബട്ട് എല്ലാരും ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഉണ്ട്, വിമലാരാമൻ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഉണ്ട്. ഇല്ല, 18 years ആയി since I left Australia. ഇവിടെ ഉണ്ട്. Since I took up my first movie, ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ. once a year എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും അവിടെ ഉണ്ട് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ സ്ഥലമില്ല. So once a year ഞാൻ അവിടെ വലിയ like I'll see them. ഒരു ഹോളിഡേ പോയിട്ട് ഒരു 2 weeks 3 weeks to see അമ്മ അപ്പ பார்க்கணும்ல. once a year അത് നടക്കും. But எனக்கு அறியல why எல்லாருக்கும் அந்த டவுட் இருக்குன்னு. நான் இங்க தான் இருக்கேன். ഓക്കേ. ഇപ്പൊ മാം പറഞ്ഞു വിമല, മോഹൻലാലിന്റെ ഭാഗ്യനായിക എന്നൊരു വിശേഷണം നേടാൻ താങ്കൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. അത് കേൾക്കുമ്പോൾ വിമലയ്ക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത്? എന്താണ് തോന്നുന്നത്? ഒന്നും തോന്നുന്നു. എനിക്ക് I mean what can I say? വളരെ proud, grateful, happy ഇല്ല for getting the opportunity. இல்லையா ലാലേട്ടനോട് നടിച്ചത് അതാണ് ഇപ്പൊ കേട്ടത്. എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ലാലേട്ടന്റെ ഒപ്പം? കോളേജ് കുമാരനിലാണ് ആക്ട് ചെയ്തത് അല്ലേ? സോ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ഇറ്റ് വാസ് മറുപടിയും എനിക്ക് ഒരു ஒரு லெசனாக இருந்தது. பிகாஸ் இவ்வளோ வெளிய ஆர்டிஸ்ட் லாலேட்டன் 1000 movies or 2000 3000 movies கழிஞ்சிட்டு ஒரு வெளிய ஆர்டிஸ்ட், ஒரு ரியல் பியூர் ஆர்டிஸ்ட் யூனோ இஸ் லாலேட்டன். பார்த்த உடனே எனக்கு ஒரு பயம், ஒரு பேடி, ஐயோ பெர்ஃபார்ம் லைக் நம்ம பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியுமா அவர் பக்கத்தில், அவர் என்ன சொல்லுவார். பட் சச் அ சிம்பிள் அண்ட் வெரி ஹம்பிள் பர்சன். ஹியூமிலிட்டி, அதுதான் மெயின் லெசன் எனக்கு. நாட் ஜஸ்ட் லாலேட்டன். ஐ திங்க் லாலேட்டன் அவர்கிட்ட ஒரு பெரிய லெசன் நான் லேர்ன் பண்ணியது ஹியூமிலிட்டி. நம்ம எவ்வளோ பெரிய ஆர்டிஸ்ட் இருந்தாலும் ஸோ ஹம்பிள், ஸோ ரியல். ஸோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வாஸ் ஃபன். எனக்கு வாஸ் அ ஃபன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். முதல்ல நான் போயிடுச்சு, லைக் ஐ செட் ரொம்ப பயப்பட்டேன். பட் அதுக்கப்புறம் அவரோட ஒர்க் பண்ணும்போது
போது அந்த செட்டில் நிறைய விஷயம் கற்றுண்டேன் நான். ஹீஸ் அ வெரி வேர்ல்ட்லி பர்சன். He's a king of acting. Yeah. So for an artist, for a junior artist, so much to learn. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒപ്പത്തില് ലാലേട്ടന്റെ മൂവിയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വന്നു. ഇനി ഒരു നായിക പദവി അല്ലെങ്കിൽ ലാലേട്ടന്റെ ഒപ്പം ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഫിലിം അഭിനയിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ലേ മാമിന്? തീർച്ചയായിട്ടും, ഡെഫിനറ്റ്ലി 100% ഡെഫിനറ്റ്ലി. അത് ഇനി അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും സ്റ്റോറീസോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും അപ്രോച്ചസും കാര്യങ്ങളും വരുന്നോ അതോ? വന്നിട്ടുണ്ട്. ഐ ബീൻ ഹിയറിംഗ് സ്ക്രിപ്റ്റ്സ്. അത് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻ മലയാളം. വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ എ ഗുഡ് വൺ ആക്ച്വലി. സോ അങ്ങനെ സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ എ ഗുഡ് വൺ. ഓക്കെ. പിന്നെ മാം ഈ മലയാളം ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് വന്നപ്പം വെറും 2 വർഷം കൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടോപ്പ് 5 നിൽക്കുന്ന എല്ലാ സ്റ്റാർ ലൈൻസിന്റെ ഒപ്പം പെട്ടെന്ന് ആക്ട് ചെയ്ത ആ ഒരു ഭാഗ്യം ലഭിച്ച ഒരു ആക്ട്രസും കൂടിയാണ് മാം, അല്ലെ? ഇപ്പൊ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കോളേജ് കുമാരിലെ ലാലേട്ടന്റെ ഒപ്പം, നസ്രാണിയിലെ മമ്മൂക്കയുടെ ഒപ്പം, സൂര്യനിലെ ജയറാമേട്ടന്റെ ഒപ്പം, പിന്നെ ദിലീപേട്ടന്റെ ഒപ്പം റോമിയോ ആൻഡ് കൽക്കട്ട ന്യൂസ്, അല്ലേ? പിന്നെ സുരേഷ് ഗോപി സാറിന്റെ ഒപ്പം ടൈമില്. അപ്പം നോക്കുമ്പം എല്ലാ ഫേമസ് അല്ലെങ്കിൽ വെരി ടാലന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാർ ലൈൻസിന്റെ ഒപ്പം അഭിനയിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു. അപ്പൊ അത് ജീവിതത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നതാണ്. ആ ഒരു കോയിൻസിഡൻസും കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെ നോക്കിക്കാണുന്നു ഇപ്പൊ? ஆக்சுவலா நீங்க நம்ப மாட்டீங்க, எனக்கு நான் அது தோணவே இல்லை. எனக்கு அந்த ஐடியாவே வரல. எல்லாரும் அதுக்கு கொஞ்சம் டைமுக்கு அப்புறம் அவங்க எல்லாம் பறஞ்சதுல, ஓ நான் எல்லாரோட மூவி பண்ணியாச்சு, எல்லா சூப்பர் ஸ்டார்ஸ் இன் மலையாளம் இண்டஸ்ட்ரி பண்ணியாச்சு. எனக்கு ஒரு ப்ரௌட் ஃபீலிங் உண்டு, லக்கி ஃபீலிங் உண்டு. அகெயின் ஃபீல் வெரி கிரேட்ஃபுல். அது எங்கே how it happened எனக்கு ஒன்றும் அறியல. பிகாஸ் those 2 years அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக போய், லைக் ஃப்ரம் ஒன் ஷூட்டிங் டு another to another to another, and எல்லா வெரி குட் டைரக்டர்ஸ், வெரி சூப்பர் ஸ்டார்ஸ் மாத்திரம் இல்லை. ஐ ஒர்க் வித் கிரேட் டைரக்டர்ஸ், பிளெஸி சார், ஜோஷி சார், ஷாஜி கைலாஷ் சார், விஎன் வினு சார், லைக் so many, ராஃபி சார். ஸோ எனக்கு ஓவரால் ஐ திங்க் மலையாளம் இண்டஸ்ட்ரி எனக்கு ஒரு எങ്ങനെ ஒரு 10 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு 2 yearsல கிட்டி. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பிளெஸ்ட் ஆர்டிஸ்ட் நான் ஃபீல் பண்றேன். ഓക്കെ. അപ്പം ഇത്രയും ഭാഗ്യമുള്ള ഒരു ആക്ട്രസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലക്കി ആക്ട്രസ് എന്ന് മലയാളത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതാണ് വിമല രാമൻ. സോ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു ബ്രേക്ക് വന്നത്? അത് മാമായിട്ട് ഇന്റൻഷനലി കൊടുക്കുന്ന ബ്രേക്ക് ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല പ്രൊജക്ട്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ബ്രേക്ക് ആണോ അത്? അത് ഒക്കെ ഒരു പേർപ്പസ്ഫുൾ ബ്രേക്ക് ഇല്ല. അത് അങ്ങനെ ആയി ആക്ച്വലി, അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ബ്രേക്ക്. എനിക്ക് என்னன்னா நான் ஒரு ஆல் இண்டியா ஆர்டிஸ்ட் അങ്ങനെ ஒரு ஃபீலிங், பிகாஸ் ரிவர்ஸ் மைக்ரேஷன் இல்லை. ஸோ எனக்கு ஐ ஆல்ரெடி டிட் தமிழ், அப்புறம் மலையாளம் வந்தோம். ஸோ மலையாளமில் பிஸியாக இருக்கும்போது ஐ காட் another தமிழ் ஆஃபர். அது ஒரு பெரிய படம் ஆகி, ராமன் தேடிய சீதை. ஸோ அவட வெள்ளி ஃபார் தட் ஷூட்டிங். ஸோ அதுக்கப்புறம் எனக்கு நிறைய தெலுங்குலேருந்து ஓப்பனிங் வந்தது. ஸோ தெலுங்கு போன உடனே அங்கே மறுபடியும் ஒரு ரன் போய், ஸோ இட்ஸ் லைக் it was busy non-stop, 3 languages. நடுவில் கன்னடா வேறு I did. ஸோ அங்கே மிஸ் ஆகி. ஸோ டேட்ஸ், ஈவன் மலையாளம் ஆஃபீஸ் வரும்போது எனக்கு டேட்ஸ் கிளாஷ் ஆகும் வித் மை தமிழ் ப்ராஜெக்ட் or with my தெலுங்கு ப்ராஜெக்ட். ஸோ அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அங்கே மிஸ் ஆகி. ஸோ இட் ஜஸ்ட் ஹேப்பன் தட் வே. ആ ഗ്യാപ്പ് கொஞ்சம் பெருசாയി. அப்புறம் ഒപ്പം വന്നു. ஸோ ഏത് ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് മാമിന്റെ ഹേർട്ടിനോട് ക്ലോസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്? മലയാളം, തെലുങ്കു, തമിഴ് ഓർ കന്നഡ? ഹാൻഡ്സ് ഡൗൺ മലയാളം ഇൻഡസ്ട്രി. ഇപ്പം കൂടെ I still take pride in saying I'm a Malayali, I'm a Malayalam actress. And I think எல்லா இண்டஸ்ட்ரீஸ்லயும், தெலுங்கு இண்டஸ்ட்ரி, ஹிந்தி இண்டஸ்ட்ரி, they all, even தமிழ் இண்டஸ்ட்ரி, நான் ஒரு மலையாளி ஆக்ட்ரஸ், மலையாளம் இண்டஸ்ட்ரியில இருந்து. ஸோ அப்படிதான் ஒரு டேக்லைன் இருக்கு. and I'm very proud of it. I love it. இங்க ஒரு ஹோம்லி ஃபீலிங் உண்டு. ஈவன் இப்போ கூட கொஞ்சம் கேப் ஆகி, பட் இப்போ கூட ஐ ஃபீல் ஸோ அட் ஹோம். மறுபடியும் எனக்கு அந்த பிரணய காலம் ஃபீலிங்கே வருது. டைம் ஃபீலிங், பிரணய காலம் ஃபீலிங். ஸோ ஐ திங்க் எனக்கு ഏറ്റവും ഇഷ്ടമാനത് മലയാളം ഇൻഡസ്ട്രി. ഓക്കെ. മറ്റേ പ്രണയകാലം, ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ ഇൻട്രോ തന്നെ പറഞ്ഞത് ആ സിനിമയിലത്തെ ഒരു സോങ് പാടിക്കൊണ്ടാണ്. അത് ഇപ്പോഴും എല്ലാ പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സിലും ഉള്ള ഒരു പാട്ടാണ് ആ ഒരു പാട്ട്. മാം ആ പാട്ട് ഒരു 2 വരി പാടാവോ? അയ്യോ, ഒരു ഡാൻസറാണ്, സിംഗർ ഇല്ല. എന്നാലും 2 വരി ഞാൻ നല്ല കൊളാക്കി പാടി. പാടുங்க, ഞാൻ ക്ലാപ്പ് അടിക്കും. ലിറിക്സ് അറിയോ? എനിക്ക് ലിറിക്സ് വലിയ കാര്യമായിട്ട് അറിയില്ല, അതെല്ലാം ട്രൈ ചെയ്യാം. എന്തോ ഒരു വേനൽ പൊഴിൽ.
അല്ല ഈണത്തെ ഒരു വീണൽ പുഴയിൽ പാട്, ഞാൻ പഠിപ്പിക്കും. അയ്യോ എനിക്ക് വയ്യ. ഡാൻസ് വേണമെങ്കിൽ കളിക്കാം. പ്രണയകല ആ മൂവിയിലേക്ക് എങ്ങനെയായിരുന്നു എൻട്രി? എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ ഒരു ടൈമില് ആ ഒരു സോങ് ആയിക്കോട്ടെ, അജ്മൽ അമീർ അല്ലേ കോ ആക്ടർ, നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു കെമിസ്ട്രി ആയിക്കോട്ടെ, ഭയങ്കര എല്ലാ പ്രേക്ഷകരും എന്താ പറയാ നെഞ്ചിലോടെ ഏറ്റിയ 2 വ്യക്തികളായിരുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരും. അപ്പൊ ആ മൂവിയിലേക്കുള്ള എൻട്രി എങ്ങനെയായിരുന്നു? எனக்கு அந்த மூவி ஆஃபர் எனக்கு டைரக்டர் உதய் ஆனந்தன் இந்த டைரக்டர் சார் அவர்லேருந்து வந்தது. ஃபோன் கால் கிட்டி. ஸோ அப்போ ஃபுல் எனக்கு நரேஷன் கொடுத்தாரு. ஸோ அப்போ சொன்னார் நீங்கள் தான் மரியா. ஸோ எனக்கு ஆ மரியா கேரக்டரோட வளர கனெக்ஷன் ஆகி ஜஸ்ட் லைக் வைகா சம்திங் வித் த மரியா கேரக்டர். ஸோ அந்த படம் அங்கே ஸ்டார்ட் ஆகி அண்ட் ஐ டிடன்ட் திங்க் அது இவ்வளோ பெரிய ஹிட் ஆகும். அந்த சாங் இப்போ கூட நீங்கள் பறஞ்சுப்போ எனக்கு டெய்லி இன்ஸ்டாகிராமில் நிறைய பீப்புள் அந்த சாங் திருப்பி பாடி எனக்கு டேக் பண்ணி அதே சாங் ரீக்ரியேட் பண்ணி அவங்க ஆக்ட் பண்ணி இட்ஸ் ஸோ பியூட்டிஃபுல். அது ஒரு ஒன் ஆஃப் தோஸ் எபிக் சாங்ஸ் ஆகிடுது. ஸோ எனக்கு நிறைய ஃபேன்ஸ் வந்து பறஞ்சு ஐயோ மேடம் ஆ சாங் எங்களுக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன், ஒரு லவ் பண்றதுக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் ஆகி இன் காலேஜ். அண்ட் ஸோ இட்ஸ் ரியலி நைஸ் டு நோ தட் மூவி அண்ட் தட் சாங் எல்லாருக்கும் ஒரு அஃபெக்ட் பண்ணியிருக்கு, പേഴ്സണലാக അഫെക്ട് பண்ணியிருக்கு. യെസ്, അതിൽ ആക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നതായാലും ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടാണ് മരിയ എന്ന ക്യാരക്ടറിനെ അല്ലെ അതിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം തോന്നിപ്പോവും. ആ ഒരു നിഷ്കളങ്കത, ഇന്നസെന്റ് ആണ് മരിയയുടെ. ഓക്കെ. ആൻഡ് നസ്രാണിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മമ്മൂക്കയായിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അസൂയ തോന്നുന്ന വിധത്തിലായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ 2 ആ കോൺവെർസേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ, ആ ഒരു കെമിസ്ട്രി ആയിക്കോട്ടെ. ഇപ്പോഴും എന്റെ മനസ്സിൽ നിൽക്കുന്ന ആ സീൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലാസ് റൂമാണ്. കോളേജ് റൂമിൽ ഫോം വയ്ക്കുമ്പോ മമ്മൂക്ക വരുന്നു. അത് ഇപ്പോഴും എന്റെ മനസ്സിൽ പോകാത്ത ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ക്ലിപ്പ് ബൈറ്റ് ആണ് ആ ഒരു സംഭവം. അപ്പൊ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്ന് പറയാമോ? எனக்கு அது ஒரு ஆல்சோ அகேன் ஒன் மெமரபிள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். பிகாஸ் சின்ன வயசுல நம்ம மம்முக்கா சார் மூவிஸ் பார்த்துருக்கோம், லாலேட்டன் மூவிஸ் பார்த்துருக்கோம். ஸோ ஐ திங்க் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவர் பார்க்கல அந்த ஷார்ட்டுக்கு முன்னாடி சார் உங்க வெளிய ஃபேன் நான் அப்படின்னு அது என்னது அங்கே பட் இட் வாஸ் ஸோ நைஸ். ரொம்ப ஸ்மார்ட்டான ஒரு ஆக்டர், what a performer, what a good looker. எல்லாம் உண்டு இல்லை. அண்ட் we're all fans of just like Lalita just as well fan for Mamukka. and அப்போ எனக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதுவும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு. பிகாஸ் வாகமன்ல ஷூட் பண்ணோம் காலேஜ் சீன்ஸ் அலாட். ஸோ ஹெலிகாப்டரில் நானும் மமுக்கா சாரும் அந்த ஹெலிகாப்டர் சீன் பண்ணும்போது எனக்கு லைக் you enjoy those moments because they're all different moments and with such a big superstar. So எனக்கு அதெல்லாம் வந்து it was a good experience and the chemistry எனக்கும் மமுக்காவுக்கும் நல்லா செட் ஆயா ஃபிலிம்ல. So I don't know how that happened but it happened and it was fun. அந்த படமே அந்த ஸ்டோரியே ரொம்ப நைஸ் ஸ்டோரி. அந்த சிஸ்டர் கேரக்டர் நாங்க போய் ஹெல்ப் பண்றது and everything. So it was and Joshi sir. So கலபவன் மணி சாரும் உண்டு அந்த ஃபிலிம்ல. ஸோ വെരി നൈസ് എക്സ്പീരിയൻസ്. എല്ലാവരും ഫാമിലി. വിമല കലാഭവൻ മണിക്കൊപ്പം അഭിനയിച്ചതിനു ശേഷമാണ് വിമല ഒടുവിൽ ഒരു ഇടവേള എടുക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പമുള്ള ലൊക്കേഷൻ ഓർമ്മകൾ മനസ്സിലുണ്ടോ? അത് പോയി മറിഞ്ഞു പറയാതെ അത് ഗുരുവായൂരിലെ ഷൂട്ടിങ്. അത് എനിക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ട്. ഓഫ് കോഴ്സ് കലാചേട്ടൻ സച്ച് എ പെർഫോമർ. அது வந்து நாங்கள் ஃபுல்லாக குருவாயூரில் தான் ஷூட்டிங் பண்ணோம். Okay. The location and it was memorable because the Kalabavan sir is such a performer. எனக்கு performers na எனக்கு அதுதான் என்னோட my what I like to drink, the blood that I like to drink. So short நடுவுல அவர் ஏதான ஒரு ஆக்ஷன் காமிப்பாரு, ஏதான ஒரு அனிமல் மாதிரி மிமிக்ரி பண்ணுவாரு. So very entertaining. எனக்கு வளர entertaining-ஆ உண்டு that film and that அந்த மூவி also எனக்கு ஒரு full female oriented script. So it was a very nice role, nice memory also. Okay. മണിച്ചേട്ടന്റെ വേർപാടിന് ശേഷം ഹോം വിസിറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിരുന്നോ മാം? ഇല്ല. ഓക്കെ. ഗുഡ് മെമ്മറീസ്. ഇപ്പൊ മണിച്ചേട്ടനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ എന്താണ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത്? അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ഈ മിമിക്രി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നതിലുപരി പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് എന്താണ്?
ഒരു സ്വീറ്റ് ആള്, ഒരു സ്വീറ്റ് നൈസ് പേഴ്സൺ, ഒരു കണ്ട ഹലോ എങ്ങനെമാ ഒരു സ്വീറ്റ് പേഴ്സൺ. അതുதான், ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്, ഒരു സ്വീറ്റ് ആണ് പേഴ്സൺ, നൈസ് ഹാർട്ടഡ്. ഓക്കെ. ആൻഡ് മാം ഈ ആക്ടിംഗിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ മാം ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ജയ് ടിവിയില് ഹോസ്റ്റിംഗ് ഫുൾ റിസർച്ച് ചെയ്തു. അല്ല നമ്മുടെ മേഖലയിലേക്ക് വന്നല്ലോ. അപ്പം ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് വന്നത്? ആ ഒരു ഹോസ്റ്റിംഗ്, ആ ഒരു ഏരിയ അന്ന് അതും കൂടെ എടുത്തേക്കാം എന്ന രീതിയിലാണോ, ജസ്റ്റ് ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ട് പോയതാണോ, അത് ഇൻട്രസ്റ്റോടെ തന്നെ ചെയ്തതാണോ? അത് ആക്ച്വലി ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. அதே முதல் படம் போய் அந்த படம் சைன் பண்ண உடனே எனக்கு இந்த ஆஃபர் வந்து ஃப்ரம் ஜெயா டிவி. ஏன்னா நீங்க ஒரு பரதநாட்டியம் டான்சர், இந்த தக்கதிமிதா பரதநாட்டியம் கேம் ஷோ, அது ஒரு எல்லா ஆக்ட்ரஸஸ் ஹீரோயின்ஸ், பானுப்ரியா மேம், சுகன்யா மேம், சோபனா மேம், லக்ஷ்மி கோபாலசாமி மேம் எல்லாரும் ஹோஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. நீங்க ஹோஸ்ட் பண்றீங்களான்னு. ஸோ எனக்கு அது ஒரு വലിയ ഓഫർ ഇല്ല. ബിഫോർ ബിക്കമിങ് ആൻ ആക്ട്രസ്, ഞാൻ ഇപ്പதான் സൈൻ பண்ணியிருக்கேன் முதல் படம். സോ ബിഫോർ ബിക്കമിങ് ആൻ ആക്ട്രസ് എന്നെ വിളിച്ചു. സോ ഐ വാസ് ലൈക്ക് ഓക്കെ, ഓഫ് കോഴ്സ് 100%. അത് ഭരതനാട്യം. സോ അപ്പോ എനിക്ക് ഒരു ഗുഡ് എക്സ്പീരിയൻസ്, വെരി ടഫ് ജോബ് ഓൾസോ. ആ സ്പിരിറ്റോടെ ടു ബി an anchor, I'm saying ഉங்க ജോബ് is a lot of work to be full of அந்த எனர்ஜி வேணும், அந்த ஹாப்பினஸ் வேணும். பட் அது நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு. വലിയ ഡാൻസ് ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് different types of dances now I got to meet, so that was a good experience. Okay. അപ്പം ഇങ്ങനെ ലൈം ലൈറ്റിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ബോളിവുഡിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വന്നിരുന്നു. പക്ഷെ ആ ടൈമിലൊന്നും എടുത്തില്ല. എനിക്ക് ആ സ്റ്റോറി അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. സോ ആ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ കാരണം എന്താണ്? കാരണം ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ലാംഗ്വേജസിലും യു ആക്ടഡ് അല്ലേ? അപ്പൊ ബോളിവുഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് നമ്മളെല്ലാവരും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അട്രാക്ഷൻ പോകേണ്ട ഒരു ഏരിയ അങ്ങോട്ടേക്കാണ്. ബട്ട് യു ഡിഡ്ന്റ് ഗെറ്റ് അട്രാക്റ്റഡ് ബോയ്. Who said I didn't? Hindi padams nan ചെയ്തു. അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ ലാംഗ്വേജ് നിൽക്കുമ്പോ യെസ്. So എനിക്ക് see I'm a proud South Indian. ഞാൻ ഒരു South Indian ആണ്, and I love my South Indian cinema. അங்க வந்து I love Bollywood was nice. അത് ഒരു നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക്. It was a very commercial, it's another league of commercial cinema, and I love it. എനിക്ക് അത് ரொம்ப വളരെ ഇഷ്ടമായി. പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരു proud South Indian ആണ്. So I liked my comfort zone, which is the South of India. ഏറ്റവും എനിക്ക് ഹിന്ദി ഓഫേഴ്സ് വന്നു ആഫ്റ്റർ മുംബൈ മിറർ റിലീസ്. പക്ഷേ എനിക്ക് മേബി എനിക്ക് அந்த ரோல்ஸ், எனக்கு அந்த ஸ்கிரிப்ட் பிடிக்கல, the ரோல்ஸ் பிடிக்கல. எனக்கு வந்து பாலிவுட் தான் பண்ணணும்னு അങ്ങനെ ஒரு இது இல்லை எனக்கு. I want to be an Indian artist. I like Indian, I mean pan India artist, that too South Indian artist. So എനിക്ക് എന്നോട് South languages എനിക്ക് I'm happy to do. ഓക്കെ. നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ആ ഒരു ഓസ്ട്രേലിയ റിവേഴ്സ് മൈഗ്രേഷൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റോറി, എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഓസ്ട്രേലിയൻ ഗേൾ, അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഒരു കൾച്ചറൽ, അവിടുത്തെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഗേൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഭരതനാട്യം പഠിക്കണം, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡാൻസിങ് ആ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആയി ചെന്നൈയിലേക്ക് വന്ന ആ ഒരു ഷിഫ്റ്റിംഗ്, ആ ഒരു സ്റ്റോറി ഞങ്ങളോടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമോ? அது ஒரு எങ്ങനെ പറഞ്ഞ வெல் எவ்ரிதிங் ஸ்டார்டட் இன் சினிமா. அதை நான் சொல்லலாம். நான் ஒரு சின்ன வயசுலேருந்தே ஆஸ்திரேலியா அங்கே படிச்சு இல்லை. ஸோ when I was 2 years old, 1 year old கூட எங்கள் அம்மா எனக்கு நிறைய அந்த பரதநாட்டியம் டான்ஸ் சினிமாவில் வரும் இல்லை, சலங்கே ஒல்லி, கமல்ஹாசன், ஜெயபிரதா, சாகர் சம்பத் மூவி, ஓல்டு மூவிஸ் அப்போ, அண்ட் தில்லானா மோகன் அம்பாள், பத்மினி, சோபனா டான்சஸ் எல்லாம் காமிக்கும் எங்கள் அம்மா. எனக்கு சாப்பாடு கொடுக்கறதுக்கு காமிக்கும் 2 yearsல. எனக்கு அப்படியே அடிக்ஷன் ஆகி பரதநாட்டியம் அந்த மாதிரி ஒரு பேஷன், உயிர். ஸோ அதுக்கப்புறம் எங்கள் அம்மா அப்பா யோசிச்சா, இவ டான்ஸ் கிளாஸில் போட்டுடணும், அவளுக்கு டான்ஸ் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. அதுக்கப்புறம் நான் வந்து எனக்கு எப்பவுமே இந்தியாவோட ஒரு ஃபேசினேஷன். நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்தியா வரும்போது எனக்கு 7 years old. அதுக்கு முன்பு எனக்கு இந்தியா அறியிല്ല. ஜஸ்ட் பிளேன் நோக்கும்போ எங்க அச்சன் പറഞ്ഞു, ഈ പ്ലെയിനിൽ நம்ம போனா நம்ம இந்தியா போலாம். ஸோ எனக்கு பேபி ஏஜ்ல இந்தியா பிளேன்ல போனா இந்தியா போலாம், ഏത് പ്ലെയിൻ പോയാലും അത് இந்தியா போலாம். ஸோ எனக்கு ஒரு ஐ திங்க் 7-8 yearsல தான் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரிப் இந்தியாவுக்கு வந்து ഞാൻ വന്നു. ஸோ എനിക്ക് எல்லாமே വളരെ ഇഷ്ടമായി. ഒരു കൗ കണ്ടാ എനിക്ക് ഇഷ്ടം, സ്ട്രീറ്റ് ഡോഗ് കണ്ടാ എനിക്ക് ഇഷ്ടം. എവറിത്തിങ് വാസ് ക്യൂട്ട്. സോ ഐ ലവ്ഡ് എവറിത്തിങ് അബൌട്ട് ഇന്ത്യ. എനിക്ക്
എനിക്കേ പുരിയില്ല why I'm like that. Maybe some പൂർവ ജന്മം unfinished business, I don't know. But so അങ്ങനെ ഒരു എപ്പോഴുമേ ഒരു slight interest on India and always loved cinema. ഓക്കെ But more than that, loved performing Bharatanatyam. ഓക്കെ എനിക്ക് അറിയില്ല after so many years I'll end up mixing everything and ഇന്ത്യക്ക് വന്ന് I'll become an actress. എനിക്ക് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. അത് just like I said, എനിക്ക് சின்ன வயசுலயே நிறைய ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸோ நீங்க கண்டிப்பா you're going to be an actress, you're going to be an actress അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. But நான் ഒരു ജോക്കിന് വിട്ടു. Like I didn't think about it, you know. But destiny, I think so, I don't know. എങ്ങനെ I ended up in India, I don't know. ഓക്കെ. ആൻഡ് ഈ ഭരതനാട്യം ഡാൻസിങ് ആ ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് എത്ര നാള് പഠിത്തം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി മാം? நான் ஃபுல் படிச்சு. ஐ டிட் மை அரங்கேற்றம் பரதநாட்டியம்ல. Okay. நான் ஸ்டாப் நான் ஃபுல்லாக ஐ டிட் பரதநாட்டியம். ஐ ஸ்டில் டூ, நாட் as ஆஃபன், பட் ஐ ஸ்டில் டூ. அரங்கேற்றம் முடித்தேன். and then I perform நிறைய குளோபல் பெர்ஃபார்மன்ஸஸ் கொடுத்தேன். இந்தியாவில் கூட மகாபலிபுரம் டான்ஸ் ஃபெஸ்டிவல், அப்புறம் சென்னை மியூசிக் சீசன் மியூசிக் அகாடமியில் நான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணேன். சிங்கப்பூரில் பெர்ஃபார்ம் பண்ணேன். அமெரிக்கா அங்கே நியூயார்க்கில் பெர்ஃபார்ம் பண்ணேன். ஆல் சோலோ பெர்ஃபார்மன்ஸஸ். 1 hour பரதநாட்டியம் ரிசைட்டல் லண்டனில், ஸோ ஸ்ரீலங்காவில். ஸோ அங்கெல்லாம் பிகாஸ் ஆஸ் என்ஆர்ஐஸ் அவட ஓவர்சீஸில் நோக்கும்போது என்ஆர்ஐ சில்ட்ரன் learn a lot of the traditional art forms. Weekends எல்லாம் எங்களுக்கு அங்க வந்து பாட்டு கிளாஸ், டான்ஸ் கிளாஸ், தமிழ் கிளாஸ் அங்கன. But so அதனால it was a big part of our lives அங்க. We have to balance இல்லையா, Monday to Friday ஆஸ்திரேலியனா இருக்கணும், then Saturday to Sunday இந்தியனா இருக்கணும். So it was a nice mix. எனக்கு I'm very proud. எனக்கு ரெண்டு வேர்ல்டும் I could balance, ரெண்டு കൾച്ചറും. ഇതൊക്കെ എന്നാ ഷോ, എൻ്റെ ഈ ഒരു ഷോ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓഡിയൻസ് ആയിട്ട് ഭയങ്കര കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഷോയാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഒരു ഓഫേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഓഡിയൻസിനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ വരുന്ന ഗസ്റ്റിനോട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. അപ്പൊ മാം ആണ് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഞങ്ങൾ നേരത്തെ. അപ്പൊ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് റോസ്ലി ചേച്ചിനെ ഞങ്ങൾ ഫോണിൽ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ചേച്ചിക്ക് എന്തോ മാമിനോട് ചോദിക്കാനുണ്ട്. ഓക്കെ, വിളിച്ചാലോ? ഓക്കെ. ഹലോ ഹലോ, റോസ്ലി ചേച്ചി അല്ലേ? ഹലോ ഹലോ ഹലോ, കേക്കാമോ? ആ കേക്കാം കേക്കാം. റോസ്ലി ചേച്ചി അല്ലേ? അതെ. ദ കെന്ന ഷോയിന്ന് കെന്നയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഞാൻ വിമല മാമിന് ഞാൻ ഫോൺ കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ ചേച്ചിക്ക് ചോദിക്കാം, മനസ്സിൽ വെച്ചേക്കുന്ന ചോദ്യം ചോദിക്കാം കേട്ടോ? ഓക്കെ. ഇപ്പൊ മാമിന്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ ഫോൺ കൊടുക്കാണേ. ഹലോ. ഹലോ. സുഖമാണ്. ഗുഡ് ഈവനിങ്. ഹൗ ആർ യു? ഫൈൻ. പിന്നെ അതിൽ ഒത്തിരി സിനിമകളൊക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. നല്ല സിനിമയാണ്. മാമിന്റെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ്. കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഹലോ, സോറി, കൊഞ്ചം അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം. ഹലോ ഹലോ, ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ. മാഡത്തിന്റെ സിനിമയൊക്കെ നല്ലതാണെന്ന്. പടമൊക്കെ സൂപ്പറാണ്. ഓ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു, വളരെ നന്ദി. ആ, എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമ ഏതാണെന്നറിയാമോ? പ്രണയകാലമില്ലേ? ഓ, എനിക്കും ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമ. ഓ, പിന്നെ മാഡം ഇല്ലേ, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് നമ്മുടെ ലാലേട്ടനെ, മമ്മൂട്ടി സാർ. ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലാലേട്ടൻ സാറിനെ മമ്മൂട്ടിനെയാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. ഓക്കെ. ഹലോ. ഹലോ, ലൊക്കേഷനിൽ വരുമല്ലോ അവര്? ചേച്ചി ഒന്നും കൂടെ പറയണേ, റേഞ്ച് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കട്ടായി പോകുന്നുണ്ട് റോസ്ലി ചേച്ചിയുടെ. ഒന്നും കൂടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തോ. ലാലേട്ടനെയും മമ്മൂട്ടിനെയും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട നടന്മാരാണ്. ഓക്കെ. ഈ രണ്ടുപേരുടെ കൂട്ടത്തില് മാഡം അഭിനയിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ലൊക്കേഷനിൽ വരുമല്ല, അപ്പൊ അന്നേരം ഇവരിൽ ആരാ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തമാശ പറയണത്? തമാശ കോമഡി. തമാശ കോമഡി. അയ്യോ, അത് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആണെങ്കിൽ ബോത്ത് ഈക്വലാ ചെയ്യും.
കോമഡി മമ്മൂക്ക ഈക്വല ചെയ്യും ലാലേട്ടൻ. നമ്മുടെ മമ്മൂട്ടി സാറ് അങ്ങനെ അധികം ഇങ്ങനെ കോമഡി ആയിട്ടൊന്നും സിനിമയിൽ കാണിക്കുന്നില്ല. സിനിമയിലല്ല, ബട്ട് നോർമലാ വളരെ കാഷ്വൽ, ഓഫ് സ്ക്രീൻ വളരെ കാഷ്വൽ കാണിക്കുന്നത്. പക്ഷെ മോഹൻലാല് സാർ അങ്ങനെയല്ല, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഇത് സിനിമയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ സിനിമാ ജീവിതവും സാധാരണ ജീവിതം രണ്ടും രണ്ടാണല്ലോ. അതായത് ഇപ്പൊ സിനിമയില് സംവിധായകൻ പറയുന്നല്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവരുടെ ലൈഫ് ജീവിതത്തിൽ ഇവര് തമാശ പറയുന്നത് ആരാ? ജീവിതത്തിൽ ആരാണ്, ലൈഫിൽ ആരാണ് ഏറ്റവും കോമഡി? തമാശ പറയല്ലോ ലൊക്കേഷനിലൊക്കെ വരുമ്പോ. ഐ തിങ്ക് ലാലേട്ടൻ. 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 ലാലേട്ടനാണ് തമാശ പറയുന്നത്. പിന്നെ ശരിക്കും മലയാളമൊക്കെ ഇപ്പൊ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി. മലയാളമൊക്കെ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് പറയാമോ? അടുത്തൊരു ടാസ്കും കൂടെ റോസ്ലി ചേച്ചി തന്നിട്ടുണ്ട്. റോസ്ലി ചേച്ചി പറയുന്ന മലയാളം വേർഡ് ഒന്ന് പറയാമോ എന്ന്? ഓക്കെ, ഞാൻ പറയാം, എന്നോട് പറഞ്ഞോ. ചർമ്മം കണ്ട പ്രായം തോന്നിക്കില്ല. ചർമ്മം കണ്ട പ്രായം തോന്നിക്കില്ല. ചർമ്മം കണ്ട പ്രാണം തോന്നിക്കില്ല. പറഞ്ഞു ഞാൻ കേട്ടില്ല. അയ്യോ, റോസ്ലി ചേച്ചി കേട്ടില്ല. അയ്യോ, ഓക്കെ, ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞോ. ചർമ്മം കണ്ട പ്രായം തോന്നിക്കില്ല. ചർമ്മം കണ്ട പ്രായം തോന്നിക്കില്ല. ഓക്കെ അല്ലേ റോസ്ലി ചേച്ചി? കൊള്ളാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ താങ്ക് യു. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഷോ കഴിഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കാം കേട്ടോ. എന്നെയല്ലേ സംസാരിക്കണത്? കെന്നെയാണ്. എന്നെ കുട്ടിയുടെ കല്യാണമൊക്കെ വിളിക്കുമെന്നോർത്ത് ഞങ്ങൾ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്നതാണ്. വിളിച്ചില്ലേ? ചേച്ചിക്ക് കോള് വന്നില്ല? സുഖമാണ്. ഹസ്ബൻഡിന് സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഷോ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചേച്ചിനെ സീക്രട്ട് ആയിട്ട് വിളിക്കാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. ഓക്കെ, ശരി. മലയാള സ്കൂൾ ടെസ്റ്റ് ഫൈനൽ എക്സാംസ് പാസ് ആണ് ഭയങ്കര ഇന്നസെന്റ് ആണ്. എന്തോ അല്ലെ, ഹോംലി ഫീല് പോലെ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ റോസ്ലി ചേച്ചി ചോദിച്ചത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തമാശ പറയുന്നത് ആരാന്ന്. ഞാൻ ഒരു ഇന്റർവ്യൂല് മാം നേരത്തെ കൊടുത്ത സാറ്റലൈറ്റ് ഇന്റർവ്യൂസിൽ കണ്ടപ്പം മമ്മൂക്കയായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോ കുറച്ച് ഭയം ഉള്ളിലൊക്കെ വരും. പുറത്തുനിന്ന് കേട്ടിരിക്കുന്ന മമ്മൂക്ക ഭയങ്കര പെട്ടെന്ന് ചൂടാകും, അല്ലെങ്കിൽ ദേഷ്യക്കാരനാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഇമേജിലാണ് നസ്രാണി സെറ്റിലേക്ക് വന്നത്. സോ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പം ആ ഇമേജ് എത്രത്തോളം ചേഞ്ച് ആയി? ഐ തിങ്ക് ഈവൻ ഷൂട്ട് നടുവില് ഷോർട്ട് നടുവില് കൂടെ ചേഞ്ച് ആകും. അവളോ സീരിയസ് ഇല്ല. ഷോർട്ട് ആകുമ്പോ ഭയങ്കര സീരിയസ്. ഞാനെ കൊഞ്ചം പേടിക്കും, യുനോ, ബിക്കോസ് he's very majestic and also he demands that aura. But after shoot he's casual, jolly, normal. But ettum like he's still very engana paraya konja reserved, but he's got his casualness, very calm and a comedy undu. Okay. മമ്മൂക്ക ഒരുപാട് ടിപ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആക്ടിങ് ടൈമില്. അപ്പൊ അതിപ്പോഴും ഒരു ആസ് എ ആക്ട്രസ് എന്ന നിലയിൽ ഇപ്പോഴും മമ്മൂക്ക പറഞ്ഞ ഏത് ടിപ്പാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്? അങ്ങനെ ഒന്നും ടിപ്സ് ഇല്ല, ബട്ട് ഒരു മോർണിംഗ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ടൈമ്പോ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ബ്രേക്ക് ഉണ്ട് ഷൂട്ടില്. അപ്പോൾ we're all sitting ഒരേ ടേബിളിൽ സിറ്റിംഗ് and having breakfast. സോ ഇഡ്ലി വട അതെല്ലാം വന്നു. എനിക്ക് ഉളുത്ത വട വളരെ ഇഷ്ടം. ഓക്കെ, സോ എന്നോட അസിസ്റ്റന്റ് ഉണ്ട്. സോ എനിക്ക് അത് ഉളുത്ത വട ഓക്കെ நான் ஒன்று சாப்பிட்றேன். நல்ல பெரிய ക്രഞ്ചി വട. വട എടുത്ത് എന്നോട് സ്റ്റാഫ്ക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ടിഷ്യൂ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം, അത് ഫുള്ള് നന്നായിട്ട് ഓയിൽ അബ്സോർബ് பண்ணணும். ഇത് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കണ്ടിട്ട് എന്താ ചെയ്യണം, what are you doing അങ്ങനെ കേട്ടു. ഇല്ല സാറ് ഓയിൽ ഏറ്റവും ഓയിൽ ഉണ്ട്, സോ ഐ എം ജസ്റ്റ് ടേക്കിംഗ് ദ ഓയിൽ ഓഫ്. സോ വട എൻ കയ്യിലും ഉണ്ടല്ലേ. മമ്മൂക്ക with his hand அப்படியே വട hand இப்படி സ്ക്വാഷ് ചെയ്തു. ഓയിൽ അങ്ങനെ ഡ്രോപ്പ് ആയി. അയ്യോ എന്റെ ദൈവമേ, എനിക്ക് ഷോക്കായി. അയ്യോ ദേവ, എന്തായിരുന്നു?
all this time నేను ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓ ரொம்ப ഹെൽത്തി ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓയിൽ എടുത്തു എനിക്ക് ഒരു ഫീലിംഗ് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ ടാപ്പ് അങ്ങനെ ഒരു ഓയിൽ വന്നു എനിച്ചിട്ട് என்னோட வீட்டிலேருந்து மசாலா வடை வரும் அதுதான் பெஸ்ட் ஆஃப்டர்நூன் நான் வெயிட் செய்யும் டிஃபனுக்கு பிகாஸ் சார் வீட்டிலேருந்து வந்து மசாலா வடை வரும் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஸோ தட் வாஸ் ஃபன் அதான் ஒரு டிப்பு உளுத்த வடை ஆயில் மசாலா வடை கொஞ்சம் பெட்டர் on a light note. ഓക്കെ ആൻഡ് ഇപ്പം മമ്മൂക്കിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ സെറ്റിൽ തന്നെ ഒരു ഫണ്ണി മൊമെന്റ് പറഞ്ഞ പോലെ കോളേജ് കുമാരില് ലാലേട്ടൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സെറ്റിൽ കുറച്ചും കൂടെ ജോലിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അല്ലെ സ്ക്രീനിലേക്ക് വരുന്ന പോലെ അല്ല ഓഫ് സ്ക്രീനിൽ അപ്പൊ ലാലേട്ടനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ എന്താണ് I think எங்க சாங் ஷூட்டும்போ அது வாகமன்ல ஷூட்டிங் I think അവിടെ there'll be comedy because ലാലേട്ടൻ എപ്പോഴും കോമഡി ചെയ്യും even between shots ഏതായാലും ഡയലോഗ് சொல்லும் he will say something or ഡയറക്ടറോட like DOP ஓட இல்ல என்னோட some crew member-ஓட எப்பவுமே ஒரு ஜாலியா இதான ஜோக் பண்ணிட்டே இருப்பாரு ஸோ எனக்கு ஒன்றும் ஸ்பெசிஃபிக்காக எனக்கு ஞாபகம் இல்லை because there's so many all the time with him he'll be making jokes இங்கன அங்கன and யாரான வந்து வேணும்ட்டே he'll go notify like you know notify na engana pare வேணும்ட்டே போய் poke someone you know okay just teasing somebody so angana he was always jolly always ഓക്കെ ആൻഡ് ഇപ്പൊ റോമിയോ അല്ലെ നമ്മൾ കുറച്ചു മുന്നേ ഡയലോഗ് ഞാൻ തന്നത് റോമിയോ എന്ന പടത്തിലാണ് അപ്പൊ റോമിയോയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആക്ട്രസ് ഉണ്ട് അല്ലേ എന്നുവെച്ചാൽ ദിലീപേട്ടന്റെ ഒപ്പം എനിക്കിപ്പോ സമൃദ്ധ സുനിൽ ആയാലും മാം ആയാലും ബാക്കി ഒരുപാട് കുറച്ചധികം ആക്ടേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു മൂവിയാണ് റോമിയോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഒരു ബിഗ് ഒരു ഫാമിലിനെ കിട്ടുകയാണ് ഒരുപാട് നിങ്ങളുടെ സെയിം ഏജ് കാറ്റഗറിയിലുള്ള ഒരുപാട് പേര് പിന്നെ ദിലീപേട്ടൻ അപ്പൊ ആ റോമിയോ ഷൂട്ടിംഗ് ഡേയ്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു വളരെ ജോളി അത് ഈ ഒറ്റപ്പാലംలో ഷൂട്ട് ചെയ്തു ആൻഡ് அங்க it was a long schedule I think 30 days என்னமா അവിടെ ഉണ്ട് but it was fun സമൃദ്ധ அப்புறம் இந்த இன்னொரு ஆர்டிஸ்டும் இருந்தாங்க ஒரு எனக்கு ஓர்மையில்ல the name but even the senior artists எல்லாரும் വളരെ funny ആയിട്ട് കൊച്ചിൻ ഹനീഫാജി so it was so nice a fun night and Dilip himself was also jolly type so that whole set it was a more family unit angana எல்லாரும் சேர்ந்து உட்கார்ந்து சாப்பிடுறது ஜோக் பண்ணிட்டு ஈவன் டயலாக்ஸ் டெலிவரி ப்ராக்டிஸ் எல்லாமே அது காமெடி ஃபிலிம் இல்லை ஸோ எவ்ரி திங் வென்ட் இன் த காமெடி ஜான்ரா அண்ட் ஆர் டைரக்டர் வெரி நைஸ் டைப் வெரி சாஃப்ட் டைப் அண்ட் ஜாலி டைப் ஸோ இட் வாஸ் அ வெரி கம்ஃபர்டபுள் ஷூட்டிங் அட்மாஸ்பியர் எல்லாரும் ஜஸ்ட் கேஷுவலாக ஜாலியாக காமெடி செய்து ആൻഡ് ഇതിന് ശേഷം റോമിയോയ്ക്ക് ശേഷം സമൃദ്ധ സുനിൽ ചേച്ചിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു കണക്ഷൻ പിന്നീട് പുതുക്കിയിട്ടുണ്ടോ കാരണം ആള് എബ്രോഡ് ആണ് സെറ്റിൽഡ് ആയിരിക്കുന്നത് ആഫ്റ്റർ മാരേജിന് ശേഷം പിന്നെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലെ കണ്ടു ഫേസ്ബുക്കിലെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് ബട്ട് നോ റിയൽ ടച്ച് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് മെസ്സേജ് ട്രാൻസ്ഫറിങ് അങ്ങനെ ഉണ്ടോ മേ ബി വൺസ് ഇൻ എ വൈൽ I mean, nothing recently. But na photos lang kanum. I know she's settled with beautiful children. So happy for her. Okay.